بن جائے گا دوبارہ. جی دوبارہ نہیں، سے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ یہ نہیں چل جائے. پاکستان ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری اپنی بدماشیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی رشوت خوری کی وجہ سے بہت خطرناک حالت میں ہے. تو جگزی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت سمجھوتا نہیں کر رہے؟ زندہ باد، انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. ہوتا ہے زندگی میں، you have to go through some hurdles. لیکن جگزی صاحب آپ نے جن کا ذکر کیا کہ میاں صاحب کو سعودی عرب بھیجا گیا، محترمہ لندن میں بیٹھ کے ملاقاتیں کرتی تھیں، اجلاس بلاتی تھیں، ساری جماعتوں نے سفر کیا ہے، ساری جماعتوں کی حکومتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی حکومتیں ہٹائی گئی ہیں. آج بھی تو چکزی صاحب پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. شہباز شریف صاحب جو نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر بلاول صاحب ہوں، پیپلز پارٹی یا نون لیگ، انہوں نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے؟ ان کی مرضی، سیکھیں یا نہ سیکھیں. اب تو پاکستان کے کروڑوں عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس ملک کو اس بربادی سے کس طرح نکالیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو پیٹو، اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو کوٹو، اپنے بچوں کے دنیا اپنے ان بچوں کی قدر کرتی ہے، بلکہ ان کی ٹریننگ کرتی ہے کہ بچہ ایک وقت ایسے آتا ہے کہ یو ہیو ٹو سے نو. یہاں نو کی طاقت رکھنے والے چاہے جوان ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ان کو کوٹا جا رہا ہے. کیا کریں، کیا نتیجے میں اب کیا کر رہے ہیں؟ واحد ملک ہے، میں معافی چاہتا ہوں بار بار کہہ کے، وہ مجھ سے نالاں بھی ہیں، یعنی الفاظ میرے گڑبڑ ہو رہے ہیں. واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو ڈراتا ہے، کرپٹ کرتا ہے، چوری میں شامل کر دیتا ہے، ان کی فائلیں بناتا ہے، پھر جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں اقتدار حوالے کر دیتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کس طرح چلے گا یہ ملک؟ لیٹ دا پیپل گورن دیم سیلف. جس آئین آپ نے کہا، تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان، کنسٹیٹیوشن، یعنی کنسٹیٹیوشن کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. کنسٹیٹیوشن ہم سب سے بار بار یہ حلف لیا گیا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے ہمارے ادارے جو سیاست میں کود پڑے ہیں وہ انڈر اوتھ ہیں کہ وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے. دنیا کے لوگ، امریکہ کے ہو، یقیناً ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری سے طاقتور ہو جائے. تو سر موجودہ سیٹ اپ میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی کتنی مداخلت دیکھ رہے ہیں آپ ان کی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ سر مجھے نہیں پتہ. ابھی آپ نے کہا کہ جب عمران خان کی پارٹی کے رابطے ہاں سر وہ تو بن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت میں مداخلت کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ حکومت ہے ہی نہیں. آئین کو درخور اتنا سمجھا جا رہا ہے. آئین کو خود آئین کے اپنے الفاظ، آرٹیکل 6 کیا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑے گا، اس کو الٹا پلٹا کرے گا، اس کو روندے گا، وہ اور جو اس کا ساتھ دیتے ہیں سب کیپٹل پنشمنٹ کے حقدار ہیں. تو موجودہ سیٹ اپ میں، موجودہ صورتحال میں آپ کے مطابق آرٹیکل 6 اگر آئین کے مطابق لگے تو کس پہ لگتا ہے؟ ہمیں شوق نہیں ہے کہ کسی کو، سب جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. ابھی آئین کی اپنی زبان تو نہیں ہے. آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. آپ گرمانی صاحب لاہور کے رہنے والے، وہ بچی پتہ نہیں کہاں کے رہنے والی. میں کہا کہ ہماری وہ زبانیں مختلف، ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، ہم ایک دوسرے کے علاقوں میں نہیں گئے ہیں. اس ملک کو جس چیز نے اکٹھا رکھا ہوا ہے وہ یہ معاہدہ ہے، عمرانی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ. اگرچہ اس پہ ہمارے تحفظات ہیں، یہ آئین اب بھی متصل پشتون علاقوں کو ایک صوبے میں نہیں لایا، معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کو آپ چھیڑیں گے پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی. لیکن چکزی صاحب پھر یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا کہ ہم اداروں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی حدود میں رہیں، لیکن جب بھی وقت آتا ہے ہم ان کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے بات کی، پھر انہوں نے مخالفت کی، آج پھر وہ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جو جینون پولیٹیکل عنصر ہے انہوں نے کبھی بھی اصول پہ قربانی نہیں، کمپرومائز نہیں کیا. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر جینون لوگوں کو جو اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں آئین کے اسپرٹ کے مطابق، آئین کے ذریعے واقعی اس ملک کو ایک صحیح راستے پہ لا سکتے تھے،
उनको पीटा गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। जो आदमी कंप्रोमाइज़ करता है, जो बिकता है, जो लोगों को ख़रीदता है, अपनी वफादारियाँ बेचता है, वो वफादार। तो शहबाज और शरीफ जो अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो गद्दार। ये उल्टा है। तो शहबाज शरीफ साहब समझौता करके इस ओहदे पर बैठे हैं। शहबाज शरीफ करीब सुन रहा होगा, वो मुझसे कुछ नाराज़ भी है, मेरे मुंह से कभी कभी अल्फाज निकल जाते हैं। दुनिया जानती है, वो जानता है, उसका स्पीकर जानता है, उसका वज़ीर ख़ारजा जानता है, उसका वज़ीर कानून जानता है कि उन्होंने एक छीना हुआ मैंडेट उस पर बैठे हैं। इखलाकी तौर पर आदमी ऐसे कर सकता है। इखलाकी तौर पर आदमी मीसनी इखलाक होनी चाहिए कि बाबा ये मैं नहीं करता। दुनिया जानती है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने फरवरी को जो इलेक्शन था उसमें मैंडेट दिया इमरान खान को। आपने उस पार्टी का इलेक्शन सिंबल छीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर गुरमानी बेटा, शुक्रिया आप आए। तो पता नहीं कहाँ से आदमी शुरू करे। अपनी उस पार्टी के लोगों को जेलों में डाला, उसके बावजूद यानी अगर 200 हल्के हैं तो 200 हल्कों पे इमरान खान की सपोर्ट करने वाले मर्दों औरतों ने 200 सिंबल पे वोट डाला। तो सर इस सेटअप में जो आप समझते हैं कि पीटीआई को वोट दिए गए, उनकी हुकूमत बननी चाहिए थी, तो मियाँ साहब का रोल फिर आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि वो तो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। मियाँ साहब को खुदा, मियाँ साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मियाँ साहब का एक अच्छा रोल था, हालांकि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया आए थे, लेकिन अपने उज़्दम में, वो तजर्बे में ये सीख गए कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को डुबो रहा है। ठीक है। एंड देन ही स्टूड अप अगेंस्ट। उन्हें अच्छा स्लोगन दिया, वोट को इज्जत दो। उसके नतीजे में वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर बना। मेरा दिल तो ये चाहता था, मेरा दिल भी चाहता है कि उसे कह देना चाहिए था कि यार जो कुछ हो रहा है गलत है, इमरान खान की पार्टी जीत गई है, लेट देम में उनको हुकूमत बनाने दें। एक तो उनके अपना स्टेचर बहुत बढ़ जाता, दूसरे पाकिस्तान की सियासत से ये गन चला जाता। तो उन्होंने दबाव में सर किया है कि ये हुकूमत बनी? मैं दूसरों का अंदाज़ा तो नहीं कर सकता। मैं जिस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जानता हूँ, उन्हें अब भी तकलीफ में होना चाहिए। वो ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं दोनों। वो एक जमहूरी मिजाज का आदमी था, वो वोट की ताकत को जानता था, वोट की ताकत पे यकीन रखता था। या फिर ये मुश्किल है कि घर में गड़बड़ वो हर वक्त तमाशे हों। बहरहाल मैं अब भी, मेरी ख्वाहिश होगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस क्राइसिस में रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी पार्टी को कह सकते हैं, अपने घर वालों को कह सकते हैं कि वाह इनफ इज़ इनफ, ये हम क्या कर रहे हैं, दुनिया हंस रही है, दुनिया जाग रही, बिस्मिल्लाह, लेट अस हैव। हुकूमत तहलील करें, हुकूमत तहलील कर दें, बिल्कुल तहलील कर दें, कोई रास्ता ढूंढ लें। When there is a will, there is a way। अगर हम चाहें तो ये काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। गलतियाँ हुई हैं, बस ठीक है, एक साल हुआ, भूल जाओ, आए बिस्मिल्लाह करके लाउडली थिंकिंग। कोई 3-4 महीने के लिए कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाए, उसमें फजल रहमान भी शामिल हो, मियाँ नवाज भी शामिल हो, सारी पार्टियाँ शामिल हो, और ये नेशनल गवर्नमेंट बशमूल इस्टेब्लिशमेंट तमाम इदारे मिल के सोचें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। और यहाँ जो आइनी बहरान है, जिसने भी क्या, शहबाज भाई ठीक है, उनकी हुकूमत है, क्या हो रहा है, हम अपने अदालतों के पर काट रहे हैं, हम अपने ही लोगों को करप्ट कर रहे हैं। यानी नया मामूली बातों में कल इमरान खान को जिन केसेस में वो हुई है, हमारी मिलिट्री और उनकी एजेंसी की हुई है, और सिविल एजेंसियाँ कोई 6, 7, 8 हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि जो वोट बिक रहे हैं, 70 करोड़, 80 करोड़ का एक वोट। आज तक उन्होंने किसी को पूछा कि भाई इतला आई है कि तूने सिर्फ एक टिक मार्क के लिए सेनेट के अंदर था, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर ये जो कुछ हुआ, सिर्फ एक टिक मार्क के लिए अब 70 करोड़ रुपये किसी को नहीं पूछा गया। बस मत पकड़ो, मत छोड़ो मियां उसको, इमरान खान को, बुशरा बीबी को, तो शखाने से पता नहीं क्या लिया, फलाने से पता नहीं क्या लिया। अच्छा जी साहब, अगर इजाज़त दें तो एक नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू शुरू करें।